నమస్తే వెల్కమ్ టు టీవీ 786 మైనార్టీల సంక్షేమమే మా లక్ష్యం. లోక్సభ స్పీకర్ ఓం బిర్లాపై అవిశ్వాస తీర్మానం ప్రవేశపెట్టడాన్ని ఏఐఎంఐఎం చీఫ్ అసదుద్దీన్ ఒవైసీ తీవ్రంగా విమర్శించారు. ఇది శాసనసభపై కార్యనిర్వాహక విభాగం ఆక్రమణకు మూలకారణం నుండి ఉద్భవించిందని, కాని దానిని పరిష్కరించలేదని వాదించారు. స్వాతంత్ర్య అవసరాన్ని హైలైట్ చేస్తూ నిశ్శబ్దంగా ఉన్న పార్లమెంటు ప్రజాస్వామ్యానికి ప్రమాదకరం అని ఆయన నొక్కి చెప్పారు. दे दीजिए, कुछ तो दिया नहीं आप तक, तो वक्त दे दीजिए अपना खाली बोलने के लिए, ताकि मैं आपके खिलाफ बोल सकूं, ताकि इल्जाम हमेशा के लिए सही या झूठ साबित हो जाए. तो सर, हमारे देश में सेपरेशन ऑफ पावर्स है, लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूटिव जुडिशरी से, मगर हम ये देख रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव बार बार लेजिस्लेचर पर कब्जा करते जा रहा है और 40 साल के बाद इस तरह का एक मोशन आया है. तो एग्जीक्यूटिव को चाहिए कि वो मुहासबा करें कि आखिर क्या वजह है. वी हैव अ मराउडिंग एग्जीक्यूटिव सर which wants to overpower and take over the legislature and reduce it to सिफर. सर, द स्पीकर जो मुकाम है, छठा मुकाम है उनका. प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के बाद छठा मुकाम है, सीजीआई के बराबर है. सर, नीलम संजीवा रेड्डी ने क्या कहा था स्पीकर के बारे में, कॉल एंड शक्दर पेज नंबर 124 देख लीजिए. द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ द स्पीकर टू एनेबल द हाउस टू फंक्शन एंड नॉट शट इट आउट. द हाउस इज पैरामाउंट, नॉट द स्पीकर हु कैन क्लेम नो इनहेरेंट राइट टू ओवरराइड और बाईपास द हाउस और टू एरोगेट टू हिमसेल्फ पावर्स एंड फंक्शन विच बिलोंग्स टू द हाउस. यही नीलम संजीवा रेड्डी थे. उस चेयर पर बैठने के बाद उन्हें कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया. यही नीलम संजीवा रेड्डी थे जिनके दौर में बैठे स्पीकर अपोजिशन ने कभी वॉकआउट नहीं किया. यह स्पीकर होता है सर. और आप जानते हैं कि मौलांकर को बाबाए पार्लियामेंट कहा नेहरू ने, और यही मौलांकर ने नेहरू को कहा था कि खबरदार ऑर्डिनेंस जारी मत करना. यही मौलांकर ने कहा था कि पार्लियामेंट को अगर कामयाब होना है तो एग्जीक्यूटिव से उसको आजाद रहना पड़ेगा. हकीकत यह है कि आज के दौर में उसके बरक्स काम हो रहा है. आजादी कम होते जा रही है लेजिस्लेचर की. नेहरू ने क्या कहा था मैं नहीं कहना चाह रहा लंबा चौड़ा. सोमनाथ चटर्जी ने इसी कुर्सी पर बैठकर सुप्रीम कोर्ट की नोटिस को नकारा और कहा कि सुप्रीम कोर्ट को कोई अख्तियार नहीं है लोकसभा के अंदरूनी प्रोसीडिंग में मदाखलत करने का. सोमनाथ ने कहा था आर्टिकल 105, 122. सर, यहां बहुत से लोग नहीं जानते, 1962 में मरी राम बागरी एमपी थे हिसार के. कौन थे ये शख्स जिसको नेहरू ने कहा इज वेरी ट्रबलसम? कौन था मरीराम बागरी जिसको 7 दिन के लिए डिसरप्शन पर सस्पेंड कर दिया गया, 30 दिन के लिए स्पीकर ने बैन कर दिया. नेहरू के घर पर जाकर प्रोटेस्ट किया, पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया, पुलिस अरेस्ट करने आई और ये बागरी साहब हुकुम सिंह स्पीकर के पास आकर के मुझे अरेस्ट से बचा लीजिए. स्पीकर ने कहा कि पार्लियामेंट के उस ग्राउंड में जाकर रह जाओ. बागरी साहब ने टेंट लगाया, वहां पर अरेस्ट नहीं कर सकी पुलिस. 65 में पार्लियामेंट से बाहर निकले, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया. और इन आंखों ने वो नजारा भी देखा कि ये सुप्रीम पार्लियामेंट में 2016 में एक आर्मी के टैंक को लाकर उसकी तोप को पार्लियामेंट के बिल्डिंग के सामने खड़ा कर दिया गया. ये लेजिस्लेचर की तौहीन नहीं तो क्या है मुझे बताइए सर. स्पीकर के कान नहीं होते, स्पीकर की आंखें नहीं होती हैं. स्पीकर आंख से देखता है तो लेजिस्लेशन की आंख से देखता है. स्पीकर अगर अपनी कान से सुनता है तो लेजिस्लेचर के कान से सुनता है. सर, आई मस्ट से सर, वी आर मेंबर्स ऑफ द फ्री पार्लियामेंट. We are not bonded laborers of any political party over here, sir. Let me also tell you, sir, a muted parliament is as much danger to parliament democracy as executive authoritarianism, which is present reality. Sir, Speaker is answerable to us. The government is answerable to all of us. That is the law which has been put forward, sir. Sir, may I take this opportunity to say, I will give an example of how executive is interfering. The media knows that this government is going to bring in this session a bill on women reservation. We don't know. This house does not know. What is the dignity of this house? Please tell me, sir. So this clearly shows that executive works in a secret and deceitful manner to decrease the glory of this august house. Sir, may I tell you that article 98 of the... Sir, please, sir, allow me, sir, 5 मिनट दिए मिनट दिए सर. वो आप सर एक बी टीम सर सुन लीजिए. आर्टिकल 98 सर आर्टिकल 98, the house shall have a separate secretariat. Why have you appointed retired IAS over here?
You have a separate secretariat. Where is the sovereignty of the house? Sir, I have been a member of 2004 to 2024. I have never seen this house work for 70 days. Sir, Article 93 mandatory as Deputy Speaker बनाना. हम एक मोशन मूव करने वाले हैं कल. मैं चंद्रशेखर और राजकुमार रोड, पप्पू यादव आएंगे नहीं मालूम, ताकि बेनीवाल को डिप्टी स्पीकर बनाया जाए. सर, आप देखिए, executive feels happy with panel of chairmen. What is the panel of chairmen? It is a creation of speaker under Rule 9. And you don't have voting right also. What about it, sir? I'm concluding, sir. Sir, I'm concluding, please, sir. Sir, I'm concluding. Sir, इस ऐवान की बदबख्ती है, सुन तो लीजिए, सर. अरे दिल की तकलीफ बयान कर रहा हूँ, सुन तो लीजिए. सर, आप बुजुर्ग हैं. बुजुर्ग नहीं हैं. सुन तो इस ऐवान की तकलीफ ये है. इस ऐवान की तकलीफ ये कि एनडीए में लीडर ऑफ द हाउस है, एनडीए के लीडर है, एलओपी है. सिर्फ अपने नैरो ब्लॉक के हम कहां जाएंगे, काले बस्ते में गिर जाएंगे. सुनिए सर, हमको नहीं पूछा गया साइन करते वक्त. एलओपी कहते अपोजिशन यूनिटी के नाम पे हम गुलाम बन जाएंगे क्या? नहीं बनेंगे गुलाम. वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन आपने नहीं पूछा हमको. हमारे सीएम बोले तो अच्छा रहा कि उनको हमने काम किया. तो इसी पर एक शायर ने कहा था एलओपी के ऊपर कि तेरी नजर में मेरी कदर कुछ भी नहीं, मेरी कदर इनसे पूछ जिन्हें हासिल नहीं हूं मैं. सर, मैं गांधी के इस सेइंग पर खत्म करता हूं कि इफ यू आर राइट, यू नो इट, स्पीक योर माइंड. इवन इफ यू आर माइनॉरिटी वोट, द ट्रूथ इज स्टिल द ट्रूथ. आई एम इन अ माइनॉरिटी वन, सर, but I'll speak the truth. The truth is Parliament has been treated with disdain by the ruling party. It has been treated with neglect by the opposition parties. And I conclude by saying that whatever is written in the Constitution is sacrosanct and sanctimonious. What I tried to raise the point of order exactly this. And my reservation to this motion of removal is that it doesn't address the malice. It only is attacking the symptom of the fountainhead, that executive. Chandrasekhar ji. I offer my best wishes to Om Birla. I hope that he will stop the executive encroachment into legislature. I remain neutral. धन्यवाद. Honorable Speaker, Birla ji is very kind enough to you. He has given you opportunity to बोलूं be सर? member of joint बोलूं सर? parliament. Please, धन्यवाद सर. Chandrasekhar ji. आपने मुझे మంగల్హాట్ పోలీసుల ఆకస్మిక దాడి. కుళ్ళిన మాంసాన్ని విక్రయిస్తున్న వ్యక్తి అరెస్ట్. అపరిశుభ్రమైన మాంసంతో ప్రజల ప్రాణాలతో చెలగాటం. సుమారు 300 కేజీల మాంస వ్యర్థాల స్వాధీనం. మంగల్హాట్ పోలీసులు, గోల్కొండ జోన్ టాస్క్ ఫోర్స్ మరియు జీహెచ్ఎంసీ అధికారులు సంయుక్తంగా మంగల్హాట్ పరిధిలో ఆకస్మిక దాడులు నిర్వహించారు. తాజా మాంసం అని నమ్మిస్తూ నిల్వ ఉంచిన కుళ్ళిన మాంసాన్ని విక్రయిస్తున్న ఒక వ్యక్తిని అదుపులోకి తీసుని ఈ మోసాన్ని అరికట్టారు. మంగల్హాట్లోని చిస్తీ చమన్ దర్గా సమీపంలో A2Z షీప్ అండ్ గోట్ ఆఫెల్స్ పేరుతో వ్యాపారం నిర్వహిస్తున్న మహమ్మద్ అఫ్రోజ్ @లఫ్రోజ్ అనే వ్యక్తిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. ఉన్న పార్ట్స్ అన్ని కూడా అక్కడ చాలా అనైజెనిక్, ఎండేంజర్ టు హ్యూమన్ పబ్లిక్ హెల్త్ కి సంబంధించి ఉన్న విధంగా ఉన్నప్పుడు అవన్నీ కూడా అక్కడ స్వాధీనపరచుకోవడం జరిగింది. విచారిస్తే అతను తక్కువ రేటుకి కర్ణాటక, ఢిల్లీ, జమ్మూ కాశ్మీర్ వెళ్ళి ఇలాంటి స్పెషల్ పార్ట్స్ అన్ని కూడా అక్కడ తక్కువ రేటుకు డజన్కు ఒక 300-400 తీసుకొస్తే ఇక్కడ తీసుకొచ్చిన తర్వాత 800-900 అట్లా రేటుకు అమ్ముతున్నానని చెప్పడం జరిగింది. అవన్నీ కూడా చాలా అనైజెనిక్ ఉన్నాయి. తర్వాత అవన్నీ కూడా పబ్లిక్ హెల్త్ కు చాలా డేంజర్ గా ఉన్నాయి. అందుకే కమాండ్ గా మొత్తం రైడ్ చేసి దాడి చేయడం జరిగింది. అవన్నీ కూడా డీప్ ఫ్రీజర్ లో పెట్టి, స్టాగ్నెంట్ వాటర్ లో పెట్టి, స్మెల్ రాకుండా ఉండడానికి స్మెల్ రాని విధంగా తయారు చేసి అవన్నీ ఫ్రెష్ గా అన్నట్టుగా కస్టమర్స్ కి అందరికి అమ్ముతున్నట్టు తెలుసుకోవడం జరిగింది. అందుకే ఈ సందర్భంగా పబ్లిక్ తెలియజేసేది ఏంటంటే తక్కువ రేటుకు వస్తుందని చెప్పేసి అనవసరంగా కరెక్ట్ షాప్ కి వెళ్లకుండా చీప్ గా వస్తుందని చెప్పేసి ఇలాంటి అనైజెనిక్ అవన్నీ కూడా పర్చేజ్ చేస్తే పొద్దున ఫ్యూచర్ హెల్త్ కి ప్రాబ్లం వస్తుంది. కాబట్టి ఎవరు కూడా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అలాంటివి కొనుగోలు చేయొద్దని పోలీస్ పరంగా మేము విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము. అవన్నీ కూడా పెరిషబుల్ మెటీరియల్ కాబట్టి అవన్నీ కూడా జీహెచ్ఎంసీ వాళ్ళకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేయడం జరిగింది. ఆ కేసు రిజిస్టర్ చేసి తదుపరంతా కూడా దర్యాప్తు చేయడం జరుగుతుంది. ఈ దర్యాప్తులో ఈ మెయిన్లా పోలీస్ తరఫున ఎస్హెచ్ఓ మంగళాట్ రాఘవేంద్ర గారు మరియు ఇన్స్పెక్టర్స్ వినోద్ అండ్ శృతి అండ్ టీం అందరు కూడా, స్పెషల్లీ టాస్క్ ఫోర్స్ టీమ్ గోల్కొండ జోన్, తర్వాత జీహెచ్ఎంసీ ఫుడ్ అడల్టరేషన్ టీం అందరు కూడా దీనిలో పార్టిసిపేట్ చేయడం జరిగింది.
తిని ఫుడ్ పాయిజన్ అయిన విధంగా అయితే మనకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమి లేదు. కాకపోతే నిన్న మేము దానికి చూసిన దాన్ని బట్టి చూస్తే మాత్రం చాలా దాని కండిషన్ చాలా దారుణంగా ఉంది. అందుకే దాన్ని ఇమీడియట్ గా సీజ్ చేసి వాటిని జరిగింది. అంటే ఇప్పుడు 300 kg అంటే వాళ్ళు చెప్పే లెక్కన మామూలుగా వాళ్ళు డజన్ చొప్పున కొన్ని, తర్వాత కేజీలు చొప్పున కొన్ని అమ్ముతున్నారు కాబట్టి అదంతా రేట్ కూడా దాని గురించి మళ్ళీ చేసి చెప్పడం జరుగుతుంది. ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఈ వ్యాపారం నడిపిస్తున్నాడు సార్? 3-4 years కెళ్ళి అతడు ఈ షాప్ తీసుకురావడానికి కారణం రంజాన్ మాసాన్ని దృష్టి పెట్టుకుని తీసుకొచ్చాడా సార్, లేకపోతే ఏంటన్నది? రెగ్యులర్ గా మామూలుగా రొటీన్ గా ఫంక్షన్స్, ఎస్పెషల్లీ ఫంక్షన్స్ ఉన్న వాళ్ళు తక్కువ రేటుకి వస్తుందని చెప్పేసి తీసుకొని ఫంక్షన్స్ లో ఉంటే ఎక్కువ ఫంక్షన్స్ ని టార్గెట్ చేస్తున్నట్టు జరిగింది. కానీ ఇది రంజాన్ కు దానికి ఎలాంటి సంబంధం లేదు. అంటే ఎన్ని బార్డర్ మీరు అంటున్నారు వేరే వేరే రాష్ట్రాల నుంచి కూడా, జమ్మూ కాశ్మీర్ అట్లా మహారాష్ట్ర అని చెప్పి అన్ని దాటుకొని ఇక్కడ మన హైదరాబాద్ కు వస్తుందంటే మధ్యలో ఈ బార్డర్ చెక్ పోస్టులు ఇవి అంటే వీళ్ళు కలిసి ఉండడం అంటే వీళ్ళతో ఏమైనా చేయి కలిపి ఇట్లా తదుపరి విచారణ అంటే మామూలుగా ఇవన్నీ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసుకోవడం ఇల్లీగల్ అయితే కాదు అది. కాకపోతే అతను అక్కడ ఫ్రెష్ గానే తీసుకొస్తున్నాడు కానీ ఇక్కడ తీసుకొచ్చిన తర్వాత స్టోరేజ్ చేసి వాటిని డికంపోజ్ అయ్యి తినడానికి పరిస్థితికి తెస్తున్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ డేంజర్ అవుతుంది. కాకపోతే అదేం ప్రొహిబిటెడ్ మెటీరియల్ ఏం కాదు కదా అది. ఇక్కడ జనరల్ గా సామాన్య ప్రజలకి అమ్ముతున్నాడు అసలు, లేకపోతే హోటల్స్ కి ఏమైనా సప్లై చేస్తున్నాడు? హోటల్స్ కి ఏం లేదు, మామూలుగా ఫంక్షన్స్ ఉన్న వాళ్ళు కానీ లేకపోతే సామాన్య ప్రజలకు కానీ అట్లా చేస్తున్నారు తప్పించి కానీ వేరే రకంగా దానిలో అతని ఉద్దేశం ఏం లేదు. కాకపోతే తక్కువ ధర తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఎక్కువ రోజులు స్టోర్ చేయడం వల్లనే దాని యొక్క పరిస్థితి తారుమారైతుంది. కాబట్టి అది అలాంటి స్టోర్డ్ ఉన్న తీసుకోవద్దని కోరుతున్నాం. అది ఎన్ని రోజులు అంటే అది ఇప్పుడు విచారణలు అవన్నీ కూడా తెలుస్తాయి అవన్నీ. కాకపోతే అవన్నీ డీప్ ఫ్రీజ్ ఉన్నాయి కాబట్టి అవన్నీ దానిలో అన్ని అతను స్టోర్ చేసి దాని స్మెల్ రాకుండా ప్లస్ దాన్ని అట్లా ఫ్రెష్ గా ఉండే విధంగా ప్రజల్ని మభ్యపెట్టి వాటిని పబ్లిక్ అమ్మడం జరుగుతుంది. హలీం సంబంధించి అది కాదు, ఓన్లీ స్పెషల్ ఇన్నర్ స్పెషల్ పీసెస్ సంబంధించి కాబట్టి ఇది హలీం కు తయారయ్యే మెటీరియల్ కాదు. ఇది ఓన్లీ ఫైన్ వర్కే చేసి చేయడం జరిగింది. షాప్ సీజ్ ఉంటే ఇప్పుడు అది రన్నింగ్ లో ఉండేది కాదు కదా. ఏదైతే ఖరాబ్ అయిన మెటీరియల్ తీసేసి డిస్పోజ్ చేస్తారు అంతవరకు. వెరిఫై టీమ్స్ పెట్టి మేము కూడా స్పెషలిస్టులను పిలిపించి వెరిఫికేషన్ చేసి ఎక్కడైనా ఇలాంటి మురిగిపోయినది ఆహార పదార్థాలు ఉంటే దాని మీద పక్కా లీగల్ గా యాక్షన్ తీసుకుంటాం. దీన్ని కూడా మాకు అందరి డిపార్ట్మెంట్ల సహకారం కూడా అవసరం ఉంటుంది. అన్ని కలిసి టీమ్ గా ఏర్పడి అవన్నీ కూడా ఫర్దర్ గా అలాంటిది ఇక్కడ లేకుండా చేస్తాము. మీ తరఫున కూడా పబ్లిక్ మీకు మేము విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము. అలాంటిది ఎక్కడైనా జరుగుతున్నట్టు స్టోర్డ్ ఉండి అంత డికంపోజ్ స్టేజ్ లో ఉంటే ఇమీడియట్ గా మాకు ఇన్ఫార్మ్ చేస్తే మేము తప్పకుండా రెస్పాండ్ అయ్యి యాక్షన్ తీసుకుంటాం. ఇప్పుడే ఇది జరిగింది కాబట్టి డెఫినెట్ గా దీనికి సంబంధించిన అన్ని డిపార్ట్మెంట్ తో మా డీసీపీ గారు దగ్గర ఒక మీటింగ్ తప్పకుండా ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. జమ్మూలోని ఒక వివాహ కార్యక్రమంలో జేఎన్కే మాజీ సీఎం ఫరూక్ అబ్దుల్లాపై హత్యాయత్నం విఫలమైంది. ఒక సాయుధ దుండగుడు పాయింట్ బ్లాంక్ రేంజ్కి చేరుకుని కాల్పులు జరిపాడు. కానీ ఎన్ఎస్జీ సెక్యూరిటీ షాట్ను పక్కకు తప్పించింది. దాడి చేసిన వ్యక్తి అరెస్ట్. మిగిలిన అర్హులైన వారిని గుర్తించి వారికి కూడా న్యాయం చేస్తాం. పేదల సొమ్ము తిన్న బ్రోకర్ల నుండి సొమ్ము తిరిగి ఇప్పించి తీరుతాం. వెలుగుమట్ల భూ నిర్వాసితుల ఇండ్లు, స్థలాల పట్టాల పంపిణీ కార్యక్రమంలో మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డిగారు ఇందాక ముగ్గురు మంత్రులు కలెక్టర్ గారికి ఆదేశించాం. అటువంటి బాధితులు ఎవరైనా ఉంటే తప్పకుండా వాళ్ళు నిజంగా అర్హులైతే ఏ స్కీము వాళ్ళు గతంలో తీసుకొని ఉండకపోతే తప్పకుండా వాళ్ళను కూడా కన్సిడర్ చేస్తామని కూడా ఈ వేదిక ద్వారా ఆ తమ్ముళ్ళకి ఆడబిడ్డలకు కూడా తెలియజేస్తూ, ఏదైతే సిపి గారు ఆ పేదవాడి రక్తాన్ని చెమటగా మార్చి తిని తినక సంపాదించిన రూపాయలు ఎవరైతే దోచుకున్నారో ఆ దోచుకున్న వారు ఎంత పెద్దోడైనా సరే ఉక్కు పాదంతో ఒక్క రూపాయి కూడా మిస్ కాకుండా తిరిగి ఆ పేదోళ్ళకి ఇప్పించే బాధ్యత ప్రభుత్వ పక్షాన్ని మీరు తీసుకోవాలని మీకు కూడా తెలియజేసుకుంటూ మరొకసారి లబ్ధిదారులందరినీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పక్షాన నా పక్షాన అభినందనలు, కృతజ్ఞతలు. రోడ్లు, భవనాల శాఖ ఉన్నతాధికారులతో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి సమీక్ష. హాజరైన మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్రెడ్డి, స్పెషల్ సీఎస్ వికాస్ రాజ్, సీఎం ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ శ్రీనివాసరాజు, ఉన్నతాధికారులు.
2047 విజన్ డాక్యుమెంట్కు అనుగుణంగా రాష్ట్రంలో రోడ్ల అభివృద్ధి ప్రణాళికలు, పురోగతిపై చర్చ. లోక్ భవన్లో తెలంగాణ రాష్ట్ర నూతన గవర్నర్ శివప్రతాప్ శుక్లాగారి ప్రమాణ స్వీకారోత్సవ కార్యక్రమం. హాజరైన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, శాసనసభ స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్, శాసన మండలి చైర్మన్ గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి, ఉప ముఖ్యమంత్రి మల్లు భట్టి విక్రమార్క, మంత్రులు, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, వివిధ రాజకీయ పార్టీల ముఖ్య నాయకులు, ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి రామకృష్ణారావు, డీజీపీ శివధర్ రెడ్డి, ఉన్నతాధికారులు. ప్రజల సేవలో ప్రజల సంక్షేమం కోసం నిరంతరం అంకితం అవుతానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. వెలుగుమట్ల బాధితుల ఆవేదన చూస్తే కడుపు తరుక్కుపోతోంది. ప్రభుత్వానికి, రాజకీయ నాయకులకు ఈ ఆడబిడ్డల ఉసురు తగుల్తుంది. పరీక్షల సమయంలో పుస్తకాలతో సహా ఇళ్లను కూల్చేశారు. మీ ఆవేదన, బాధ కొన్ని రాజకీయ పార్టీలకు ఎగ్జిబిషన్గా మారింది. గతంలో మీ ఇళ్లు కూల్చే ప్రయత్నం చేసిన బీఆర్ఎస్ ఇప్పుడు పాపాలను కడుక్కునే ప్రయత్నం చేస్తోంది. ముఖ్యమంత్రి, జిల్లాలో ఉన్న 3 మంత్రులు ఈ సమస్యపై మాట్లాడాలి. బాధితుల ఇళ్లు కూల్చిన చోటే వారికి కొత్త ఇళ్లు కట్టివ్వాలి. రాష్ట్రంలో పేదలపై జులుం నడుస్తోంది. పెద్దవాళ్ల బిల్డింగుల జోలికి వెళ్లటం లేదు. బాధితుల సమస్య పరిష్కారమయ్యే వరకు వారితో కలిసి పోరాటం చేస్తాం.